بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لرؤوسنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى رؤيا آبائه وأخوانه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى رؤيا الإمام مهاجر اللهم بن عيسى وابن عبيد الله وأصولهما وفروعهما أستاذ الأعظم في البقيع المقدم محمد بن علي بعلي وأصولهم وفروعهم المقدم الثاني سيد الأشراف الحبيب عبد الرحمن محمد سقاب وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح متقدمين لهذه الهارة وهذه الجزيرة وهذا البلاد وهذه المدينة وهذه المنطقة وهذه القرية وهذا المسجد من العلماء والأولياء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وصوفية الكون أجمعين جميع عباد الله الصالحين، ثم إلى أرواح جميع الأبي علوي مكان مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وصولهم وفروعهم، وثم إلى رماس مهد الشريف الحبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وجميع أولاده وأحبابه الحبيب محمد شوقي والحبيب عمر الحبيب عبد الله وأصولهم وفروعهم، وثم إلى جميع زوجاته وبناته ومشايخه وتلاميذه ومحبه ومن له حق عليه أجمعين، خصوصا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب سمة الدرر وأصوله وفروعه وأولاده الجميع، وثم إلى أستاذنا ومربينا الداعي إلى الله بأحمد بن عبد الله الحبشي وأخيه شقيق المربي علي بن عبد الله الحبشي وإخوانهما الحبيب علوي والحبيب أبو بكر والحبيب حسن الشهير وأصولهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين، وثم إلى جميع من يقومون بخدمة هذا المعهد، وثم إلى روحي أبويا السيد محمد بن علوي الملكي الحسني وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه والآخذين عنه، وثم إلى روح صاحب مالك هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر المشهور بعصفري، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، والدينا ولهم خاصة وأمواتنا أموات المسلمين عامة، بأن الله تغشاهم بالرحمة ويعيده علينا يا رب من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويرزقنا يا الله محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية، وعلمنا وأسلافنا الصالحون عند افتتاح مجالسهم وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة فهم بجاه نبيك المعصوم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حضرة المحترمين والمكرمين جميع الآباء الكرام وأيها المستمعين مستمعات mukminin mukminat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada saat ini melainkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam karunia nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat secara berjamaah, kemudian kita rangkai dengan pembacaan tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala,
tahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruhnya kita dengan hati yang khusyuk menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pinta, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajati kepada Allah Subhanahu wa taala digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita semua rangkaian ibadah yang kita lakukan tadi itu menjadi salah satu bentuk bahwa kita ini bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beriringan salam tak lupa selalu kita haturkan, kita peruntukkan, dan semoga tersampaikan kepada junjungan agung Nabi besar kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat, pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in, mustami'at, mu'minin, mu'minat, musyahidin, musyahidat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita dikumpulkan atau kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan Rabiul Awal, di bulan yang amat mulia. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan keutamaan daripada bulan Rabiul Awal itu mulia daripada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Ramadan mulia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan pintu-pintu kebaikan Allah buka. Jalan sebab untuk menuju keburukan Allah tutup. Syaitan Allah belenggu dan lain sebagainya. Banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Tetapi ada ulama yang berpendapat bahawa kalau tidak ada bulan Rabiul Awal, maka tidak akan ada kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan itu karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah di umur 40 tahun, Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul di bulan Ramadan. Kalau tidak ada Rasulullah, maka tidak ada mungkin pengangkatan. Maka ulama ada yang berpendapat bahawa bulan Rabiul Awal itu merupakan bulan yang amat mulia. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rabiul Awal. Allah memberikan kita kesempatan untuk kita lebih mengenal sosok yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan di bulan Rabiul Awal. Itulah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat menyayangkan bagi mereka-mereka yang ternyata mohon maaf itu menolak daripada maulid ataupun maulud. Maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud itu artinya yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan. Kalau maulid berarti maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah di kota Mekah Al-Mukarramah. Itu maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud yang dilahirkan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian tahun gajah, siapa yang dilahirkan? Mauludnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menolak maulid atau ada orang yang menolak maulud secara pengertian bahasa, maka berarti mereka menolak hari kelahiran Nabi Muhammad dan menolak Nabi Muhammad itu sendiri. Maka orang seperti ini kalau menurut pengertian bahasa berarti dia telah keluar daripada agama Islam karena dia menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali digandengkan dengan kesaksian kita kepada Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat
Kami angkat ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keterangan ulama, di antaranya yang sering kita dengar daripada Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, guru daripada gurunya Abu Hamid bin Umar Al-Habsyi. Beliau mengatakan apa dia? Kata beliau, bila mana ada orang yang mempertanyakan kenapa kalian memperingati Maulid Nabi Muhammad, kenapa kalian memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, seolah-olah ia itu berucap kenapa kalian senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk senang itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah bi fadlillah, dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena dua hal itu maka bersenanglah kalian, bergembiralah kalian. Yang menjadi pertanyaan, apa yang lebih menyenangkan? Apa yang menjadi keutamaan bagi kita manusia melebihi keutamaan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan Nabi Muhammad sebagai nabi kita, maka pantaslah kalau seandainya kita senang akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, bimunasabah, karena sesuai dengan bulannya, maka kita tumbuhkan di dalam hati kita rasa senang akan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa senang itu sebenarnya sudah menjadi suatu yang cukup kalau kita ingin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak dengan datangnya bulan Rabiul Awal, kita barengi dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku yang beriman, yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku percaya kepada Allah, yang berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembalikan ke hari-hari yang telah kita lewati, berapa banyak kita basahi, berapa kali kita basahi lidah kita ini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang menyediakan waktu kosong khusus untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan di masa hidupnya, ketika beliau hendak wafat, ketika beliau ada di dalam kuburannya sekarang di alam barzah, setiap malam Jumat amal-amal kita dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini amal-amal umatmu. Wahai Muhammad, ini amal-amal umatmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapati amal-amal umatku baik, aku memuji Allah. Kalau aku dapati amal-amal umatku buruk, aku memintakan ampunan bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-an, sampai sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memberikan jalan-jalan kepada kita umat. Nah, kita bagaimana kita kepada Rasulullah? Allah, syariat Rasulullah mungkin tidak kita indahkan, hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah mungkin tidak kita lakukan. Tetapi dengan datangnya bulan Rabiul Awal, kita teringat ada sosok manusia yang mulia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita rajut kembali tali kita kepada Rasulullah. Kita kenal dengan Rasulullah, kita kenali sosok Rasulullah, kita pelajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita lebih butuh untuk kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita kenal daripada selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengecap, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang itu sampai ia menjadikan kecintaan dia kepadaku melebihi kecintaan dia kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada seluruh manusia. Sekarang kalau kita bertanya, kita kembalikan kepada hati kita sendiri. Di mana kita meletakkan Rasulullah? Ada di pucuk kita? Ada di atas kedua orang tua kita? Ada di atas anak-anak kita? Atau malahan kita letakkan Rasulullah itu di bagian terakhir? Padahal tidak dikatakan sempurna keimanan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kam min ashabi Rasulillah, betapa banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang lebih mengutamakan urusan Rasulullah dibandingkan urusan keluarganya, bahkan pribadinya sendiri. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seluruh sahabat Rasulullah lebih mengedepankan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita menjadikan Rasulullah itu ada di nomor terakhir. Bahkan kita tidak peduli dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Rasulullah itu akan melahirkan kecintaan kita kepada selain Rasulullah yang berhak untuk kita cintai. Mohon maaf, kita cinta kepada kedua orang tua kita, kita cinta kepada anak-anak kita cinta kepada kerabat kita cinta kepada keluarga kita. Tapi kecintaan kepada mereka apabila tidak didasari dengan kecintaan kepada Rasulullah, maka kecintaan tersebut akan memberatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Betapa banyak sekarang orang-orang tua yang mengatakan sayang kepada anaknya, yang cinta kepada anaknya, tapi membiarkan anak-anaknya sibuk dalam perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini yang dikatakan cinta? Yang nanti membuat anak tersebut sengsara dan anak tersebut akan membuat orang tuanya sengsara. Tetapi kalau cinta itu dilandaskan kepada cinta kepada Rasulullah, maka ia akan mewujudkan, memberikan cintanya kepada selain Rasulullah dengan cara kecintaan berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sekali salah satu kutipan ceramah daripada almarhum Ustaz Taufik Hasnuri ketika beliau mengomongkan masalah salat. Salat. Ada anak bujang baru balik jam 3 malam. 3 malam. Kemudian datang waktu subuh jam 5. Jam 5. Ngomong sama istrinya. Wahai ibu, bangunkan dedek tu. Adik tu bangun ke? Suruh solat subuh. Solat subuh. Kemudian kata ibunya apa dia? Ayah, kesian, adik ni baru balik tadi jam 3. Kalau disuruh bangun sekarang baru sejam 2 jam tidur. Kesian. Kesian. Kaget beh. Kapan dia nak bangun kaget. Ini karena dasar kesian sayang. Sayang sama anak kalau capek. Tapi sejatinya dia telah membuka pintu neraka untuk anaknya dia. Sekarang banyak, bukan perihal solat saja, hal-hal yang lain yang kita tinggikan mereka, kita posisikan mereka di atas kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal seluruhnya tidak akan membawa manfaat nanti di yaumil qiyamah kecuali kita mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya mari dengan munasabat bulan Rabiul Awal ini, mari kita tumbuhkan kesenangan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Mari kita hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insya-Allah kita akan semakin dekat kepada Rasulullah, semakin kenal dengan Rasulullah, semakin cinta dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun akan semakin kenal dengan kita. Kelak kita akan duluan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan daripada kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah, Asy-Syarh Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bi Usfuri rahimahullahu taala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fi darin amin. Kita masih berada di penjelasan hadis yang ke-36, yaitu menjelaskan tentang kelebihan kalau seandainya kita menjalankan atau biasa mengamalkan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Semisal sebelum tidur membaca istighfar. Semisal ketika ba'da salah kita membaca syahidallahu annahu la. Itu sudah kita jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya. Maka dari amalan yang biasa dilakukan tersebut ada sebuah kisah. Waruwiya an Wahab ibn Munabbih qala inna wahidan minal hawariyin yuqalu lahu Nauf. Dikisahkan ada seseorang dari pengikutnya Nabi Allah Isa alaihi salam yang dikenal dengan Hawariyin. Hawariyin. Namanya siapa? Namanya Nauf al-Hawari. Azima ala dhihabi ila malik Faris wa ayad'uhu ila al-iman. Dia ni ada kepengen untuk pergi ke Malik, raja Persia pada saat itu. Ngapa? Kepengen nak dakwah, nak ngajak raja Persia tersebut untuk masuk Islam.
Fahadara ala babi madinati Malik Faris fara'a gulmanan yal'abuna al-Ka'ab. Ketika dia sudah masuk di depan pintu Faris, negara Faris, ada melihat anak-anak. Anak-anak ini bermain bola yang menggunakan kaki, jenis permain bola kaki. Tapi wallahu taala alam, apakah bola kaki yang kita dapati sekarang, karena macam-macam permainan bola. Permainan yang bola yang menggunakan kaki. Faman ghalaba ya'khudhu 40 dirhaman. Siapa yang menang dapat 40 dirham. Yang menang dapat 40 dirham. Kalau kita ni turnamen, turnamen, hati-hati. Turnamen itu bisa menjadi sebuah hal yang mengundang murka Allah dalam artian judi kalau seandainya tidak ada sponsornya. Ini diambil nih uang, ceka. Kemudian di antara mereka itu saling berlomba. Maka hukumnya adalah haram, diibaratkan seperti judi. Kecuali manggil salah satu kontestan yang memang bisa bersaing, dihadirkan tanpa ikut ikut sumbangan, maka ini menjadi halal. Kenapa? Karena ada yang dibawa dari luar yang tidak ikut sumbangan. Jadi berlomba memang benar-benar untuk mendapatkan hadiah secara benar-benar. Nanti itu dibahas di dalam fikih, Naam. Jadi di lomba mendapatkan 40 dirham. Fanadhara Nauf al-Hawari ila wajhi gulmani fa'alima li'bahum wa dakhala bainahum faghalaba ala jami'ihim. Kemudian diperhatikan cara main oleh siapa tadi itu? Oleh Nauf ni tadi itu, diperhatikan cara mainnya. Seketika Nauf paham cara main. Kita kalau nak belajar bola, tidak cepat langsung jadi. Kalau kita dengar kisah siapa tu yang kita kenal ni, Cristiano Ronaldo, itu tidak ada tiba-tiba langsung jadi superstar. Tidak, belajar dulu. Uang lain datang jam 6, dia datang jam 5, usaha keras dan lain sebagainya tadi. Akhirnya jadi. Nah ini tiba-tiba melihat, sudah tahu caranya, melok main kalah seluruhnya. Kalah seluruhnya. Nauf ini tadi melok main. Wa kana bainahum ibnu wazir faqala lahu ayyuha syekh. Di antara anak-anak yang sedang bermain ada salah satunya anak menteri daripada kerajaan. Kalau kita ni tangan kanannya raja, menteri, penasehat. Kemudian dia manggil syekh ni, ayyuha syekh, wahai orang tua, intalik ma'i ila manzilina. Faqala lahu Nauf al-Hawari idhhab ila abika wasta'dhana minhu. Anak kecil ini tadi ngundang, karena nyingok dia ni menang, dapat 40 dirham, kaget, diundanglah ke rumah wazir ni tadi tu, rumah menteri. Kata syekh tadi tu, kau minta izin dulu sama abah kau. Kami minta izin, jangan kau ngundang-ngundang agak ada izin ke. Makanya perlu seorang anak itu minta bimbingan daripada kedua orang tuanya. Makanya orang tua itu perlu mengetahui hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tanggung jawab kepada anak. Bukan sekedar 1 + 1 2. Bukan sekedar bahasa Arabnya rumahku my home lah. Bukan itu. Tapi urusan agama orang tua juga harus paham. Ketika anaknya minta suatu keterangan, dia bisa memberikan keterangan tersebut atau dan sebagainya. Kemudian fantalik al-ghulam ila abihi faqala lahu ya abati kunna nal'ab fa hadara syekh kabir as-sin wa la'iba ma'ana wa ghalaba jami'ana fata'ajjabtu min ilmihi fada'autuhu ila mandil fa aba wa qala li idhhab wasta'dhin min abik faqala abuhu ya bunayya idhhab wa'ti bihi. Abah, jadi baliklah budak kecil ni. Abah, aku tadi main bola. Ada orang tua datang, sudah besar lah tua. Tapi dia bisa ngalahkan kami, menang dia. Menang. Aku ni ta'ajab, aku ni ngaso terkesima dengan kehebatan dia sehingga aku undang dia ke rumah. Tapi dia dah galak. Dia nyuruh aku untuk minta izin sama engkau. Apakah engkau izinkan wahai abahku? Ya sudah. Kau panggillah dia, ajak dia ke sini. Abah izinkan. Kemudian faraja'a ila syekh wa atabihi falamma dakhala syekh ad-dar qala bismillah. Nah di sini poin. Ketika syekh itu datang dengan anak kecil tadi, syekh masuk ke rumahnya, sebelum masuk ke rumah mengucapkan apa? Bismillah. Bismillah. Adakah di antara kita yang mungkin setiap keluar rumah, masuk rumah mengucapkan bismillah? Atau aku pergi dulu abah pergi dulu
Apa? Wala ngucapkan salam, wala maca doa, wala maca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wala maca bismillah amantu billahi tawakkaltu 'ala Allah, keluar. Mungkin ada di antara kita yang keluar dari rumah sambil mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Tidak pantas. Ini masuk ke rumah bismillahirrahmanirrahim. Kita dianjurkan kalau masuk ke rumah mengucapkan salam, assalamu alaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau Habib Umar bin Hafiz ngomongkan baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, akan dibuat tenang hati orang yang ada di rumah tu. Ya, banyak cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga isi rumah Rasulullah menjadi tenang. Isi rumah Rasulullah itu kepengen kita pindahkan ada di isi rumah kita. Biar apa? Biar rumah kita tenang. Caranya ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ad-dar mamlu'atan minasyayatin faharabu kulluhum. Rumah itu sebelumnya penuh dengan syaitan. Ketika Syekh ini tadi tu Nauf ini tadi mengucapkan bismillah, keluar galau belai galau syaitan. Belai galau syaitan. Falamma wada'a sahibud dar ma'idah baina yadi Syekh fa akbarat asyaitan kulluhum liyakulu kama kanu yakuluna mahum. Ketika itu ada tamu biasa dihidangkan makanan. Kemudian syaitan melok kumpul juga biasa sudah. Syaitan melok kumpul nak melok makan. Ketika hendak makan, Syekh tersebut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan dengan tangan kanan. Itu syaitan berlari dan dia dihalang untuk tidak bisa makan sebagaimana sebelumnya mereka pasti melok makan. Makanya kita dianjurkan kalau nak makan baca bismillah paling tidak. Kalau lupa di tengah jalan, bismillahi fi awwalihi wa akhirih atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dia baca. Ada orang agak penesan dikit dengan syaitan. Ngajar dia. Ngajar makan tidak baca bismillah. Ada ini di maktab di rekaman filem-filem singkat. Pakai bahasa Arab pula. Bahasa Arab. Sudah makan, dia makan cabai. Nganya? Cabai. Melok makan juga. Kata syaitan, jangan kau makan. Jangan kau makan. Melok makan. Pedas dia. Pedas sudah pedas. Nah, kau rasak ke kau. Ambil banyak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dia. Minum. Kata syaitan yang ngomong, "Oi, yang setan ini kau apa aku? Yang setan ini kau apa? Kau apa? Apa aku? Kau tahan cak ini biar aku pedesan. Biar aku pedesan." Jadi dia ketika makan cabai, makan pedas-pedas tidak baca bismillah, ketika nak minum baca bismillah. Sehingga syaitan ni tadi juga melak pedas. Kata syaitannya apa dia? Kau ni yang setan, bukan aku ternyata. Bukan aku. Itu. Nah, makanya kita kalau makan dibareng oleh syaitan. Kecuali kita mengikut membaca bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan dihalangi untuk melak makan. Nah, Syekh ini tadi tu ketika nak makan bismillahirrahmanirrahim. Fa farati syaitan kulluha wa kharaju min dari haribin. Falamma faragu min akli ta'am qala al-wazir li-syekh. Ketika selesai makan berkatalah wazir ini tadi, menteri tadi kepada syekh ini tadi tu. Aku ni perhatikan kau, aku nyengok ada sesuatu yang lain di antara kau. Dia ngaso rumah ni biasanya tidak lemak. Kalau masuk tidak lemak. Ngapa ketika kau masuk kau ngucap bismillah, kemudian kau nak makan kau ngucap bismillah, itu ada yang ngaso yang lain. Kalau di sini disebutkan yang syaitan tu bisa berlari. Lagi di sini sebutkan wazir itu ngomong demikian. Maka fa'alimtu anna laka sya'nan fa akhbarani wa la taktum anni. Kau kabarkan sama aku apa? Cak mana kau bisa demikian? Jangan kau sembunyikan. Maka dijawab oleh Syekh oleh Nauf tadi, "Na'am, akhbaruka wala tukhbir ahadan bi amri illa bi izni." Aku bakal nunjuk tahu kau, tapi ingat pesan aku kau tak boleh cerita sama orang lain kecuali aku izinkan. Aku izin. Oh sudah. Kalau dia ni menteri terpercaya, ya sudah, aku tidak bakal kabar ke sama yang lain. Ngambil janji. Faqala lahu Syekh, "Inna ruhallahi Isa alaihi salam ba'athani ilaikum wa ila malikikum bi an ad'uakum ila Allah taala wa ila Islam." Aku ni diperintahkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam untuk datang kepada kalian, mengajak kalian untuk masuk ke dalam agama Islam. Aku diperintahkan oleh Nabi Allah Isa. Oh, perintah Nabi Allah Isa ini. Jadi Allah tunjuk kelebihan, dan orang yang mengucapkan bismillah itu masya Allah luar biasa. Seluruh pekerjaannya itu menjadi barokah. Menjadi barokah.
Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, kullu mri'in zibalin la yubda' bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang baik apabila tidak dimulai dengan baca bismillah, maka terputus pahala tersebut. Ai qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Kita nak ke mana bismillah. Kita nak makan bismillah. Kita nak ini bismillah. Biar barakah, barakah bismillah tadi. Naam. Wa anta'budu Allah ta'ala wa la tusyriku bihi syai'an fataj'alu asnamakum wa awthanakum finnar. Qala lahul wazir sibli ilahuk. Kau unjuk tahu aku cak mana Tuhan kau. Kau unjuk tahu aku cak mana tu Tuhan kau. Qala Allahul ladzi la ilaha illa huwal ladzi khalaqaka wa razaqaka wa yuhyika wa yumituka. Allah, tiada Tuhan yang selainnya, dialah yang menghidupkanmu, yang mematikanmu, yang memberikanmu rezeki, rezeki. Itulah Tuhan. Oh, setelah dengar demikian, maka wazir tadi beriman, tapi dia diam dia. Karena kalau dia terang-terangan ngunjuk ke keimanan, dia bakal dibunuh. Kan? Bakal dibunuh. Wazir orang kepercayaan raja pula. Kalau macam-macam, langsung dipenggal, tapi dia diam. Maka akhirnya ada sebuah kisah lagi. Raja ini tadi itu, wazir ini tadi setelah berjalan beberapa waktu balik ke rumah dalam keadaan sedih. Dilihatlah oleh Nauf, ngapa kau ni sedih? Ngapa kau sedih? Maka disebutkan oleh wazir tersebut, raja ni punya hewan tunggangan, hewan ketunggangan sayangan dia. Dan dia tidak galak naik yang lain kecuali naik hewan tunggangan dia ni tadi itu. Nah, hewan tunggangannya ni mati, dia sedih, sedih. Kau kabarkan sama raja, kalau di rumah kau ni lagi ada tamu, dan kau kisahkan bagaimana yang kau alami dengan aku. Kau unjuk tahu sama raja. Unjuk tahu. Sudah. Akhirnya disebutkan, diceritakanlah, dan unjuk tahu raja, aku bisa dengan izin Allah ngidupkan lagi hewan tunggangan punya raja. Unjuk tahu. Sudah, dikabarkanlah. Kata raja tersebut, ya sudah panggil orang tersebut. Panggil. Dihadirkan di depan raja. Terus kata raja itu, kalau kau kepengen hewan kesayangan kau ni hidup lagi, kau harus dengarkan apa yang aku omongkan dan kau harus patuh. Kalau tidak galak, sudah, tak bakal hidup. Akhirnya sudah, aku patuh. Sekarang kau tinggal dengan siapa? Oh, aku ni punya abah sama punya isteri. Aku punya abah sama punya isteri. Panggil mereka. Dan panggil seluruh rakyat engkau untuk kumpul di sini. Untuk kumpul. Kemudianlah diambillah hewan tadi itu yang mati, hewan tunggangan tadi, dipegang oleh syekh tersebut. Kemudian syekh tersebut mengatakan la ilaha illallah. Ketika dipegang, kalau di kita ni kan ada tangan dua, ada kaki dua. Nah, tangan yang atau kaki kalau hewan tu kaki kalau dipegang sikok bergetar. Bergetar tangan. Kalau tangan belah kanan dipegang oleh Syekh Nauf ini tadi tu, kena bergetar. Nyingoklah mereka bergetar. Akhirnya disuruhlah, raja, kau pegang yang tangan sebelah kiri. Unjuk tahu abah kau pegang kaki sebelah kiri. Unjuk tahu bini kau pegang kaki sebelah kanan. Kau ucapkan la ilaha illallah. Raja tadi mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian unjuk tahu abahnya ucapkan la ilaha illallah. Abahnya mengucapkan la ilaha illallah. Unjuk tahu bininya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian suruh seluruh yang ada rakyat itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika diucapkan la ilaha illallah, maka hidup lagi hewan tadi itu. Terakhir di sini disebutkan itu kepala jambul kalau jambul daripada hewan tersebut goyang-goyang, ngibaskan. Ngibaskan, menunjukkan kalau dia hidup. Nah, mereka melihat bagaimana luar biasanya kalimat la ilaha illallah tersebut, maka seluruhnya akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Allah, luar biasa. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nabi Allah Isa pun bisa menghidupkan hewan yang sudah mati, tapi dengan izin Allah. Nabi Muhammad lebih hebat daripada itu. Nabi Muhammad, Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi kalau kita diunjuk tahu sama wong ada suatu amalan, kita bisa amalkan walaupun sekali. Jangan sampai kita termasuk wong yang ketika dapat ilmu, kita tidak ada ngamalkan ilmu kita sehingga itu kaget menjadi bala untuk kita. Bala. Karena di dalam hadis disebutkan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmihi. Yang paling dahsyat nanti siksaan orang yang ada dalam api neraka seorang yang alim. Alim itu apa arti alim? Ustaz, kiai, alim. Alim itu artinya orang yang memiliki ilmu.
Orang yang memiliki ilmu siko kalau banyak disebut dengan ulama. Ulama, alimun, alimani, ulama. Ulama. Kalau kita dapat ilmu, sedangkan ilmu tidak kita amalkan, tidak kita sebarkan, ilmu tadi tidak bermanfaat untuk kita, maka apa kata Rasulullah? Bakal mendapatkan azab yang lebih dahsyat daripada yang lain. Bahkan kalau ada uang nih, dapat ilmu tidak diamalkannya, dia bakal diazab lebih dulu daripada penyembah-penyembah berhala. Karena yang nyembah berhala itu jelas kufur. Kalau dia ini dapat tahu ilmunya tapi tidak amalkan, tahu salat wajib, tahu menutup aurat itu harus, tahu bersentuhan sesama yang bukan mahram itu haram, tahu ngembek hak wong itu haram, tapi masih dilakukan, maka dia yang seperti ini akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat. Maka oleh karena itu marilah kita sering-sering hadis-hadis perkumpulan demikian seperti ini, karena kita akan mendapatkan hal yang tidak kita dapatkan di perkumpulan-perkumpulan yang lain. Dan harap kita pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, mudah-mudahan Allah lancarkan kita, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapati, bahkan sampai kita menyebarkannya kepada orang lain. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita, mudah-mudahan Allah jaga keislaman kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan daripada keluarga-keluarga kita, khususnya anak dan bini kita dan juga yang lain-lainnya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesusahan hidupan kita, baik itu hidup di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang benar mencintai Nabi Muhammad sehingga kita pantas untuk mengakui sebagai umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa barakan fi la 'adzaba 'alayh wa 'amalan mutakabbalan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nastaghfirullahal 'azim min qawlin bila 'amalin. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba kulli 'amalin yuqarribuni ila hubbik waj'al mahabbataka lana ahsan wa atyab min ma'il barid li'atsyan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Al-Faqih sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak lemak didengar, yang menyakitkan, yang agak terlalu vulgar, tidak diterima oleh hati, mohon maaf, minta dibukakan pintu maaf, minta keridhaannya, dan sama Allah kita insyaallah diampuni kalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la